નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો અવાજ સાથે હું છું રોનક મોટવાડિયા। સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પરખ રાષ્ટ્રીય સર્વેક્ષણ 2024ના રિપોર્ટમાં ગુજરાતના શિક્ષણના સ્તરને લઈ ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે। આ રિપોર્ટ મુજબ ગુજરાતનું શિક્ષણનું સ્તર અપેક્ષા કરતાં નબળું જોવા મળ્યું છે। સર્વેક્ષણના તારણો અનુસાર સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા ટોપ 10 જે પરફોર્મિંગ રાજ્યો છે તેમાં ગુજરાત યાદીમાં જ નથી। તેનાથી વિપરીત ગુજરાતનો સમાવેશ છે તે ઓછું પ્રદર્શન કરનારા રાજ્યોમાં થયો છે। ત્યારે આ મુદ્દે આજે ગુજરાતની જનતાના મંતવ્યો જાણવા છે કે ગુજરાતની જનતા ગુજરાતના શિક્ષણને કઈ રીતે જોઈ રહી છે। સૌપ્રથમ અમદાવાદની જનતા પાસેથી જાણીએ કે આ મુદ્દો અમદાવાદની જનતા માટે કેટલો ખાસ છે। તો આવો સાંભળીએ। કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પરખ સર્વેક્ષણ 2024નો રિપોર્ટ જે છે તે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને આ રિપોર્ટ રજૂ કરતાની સાથે શિક્ષણ વિભાગની પોલ ખુલી છે। કારણ કે આ જે રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો એમાં ટોપ 10 રાજ્યો જે છે જે બેસ્ટ રાજ્યોમાં આવ્યા છે તેમાં ક્યાંય ગુજરાતનું નામ જ નથી। એટલે કે આ જે આખો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે તેમાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપર આ જે પરખનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો જેમાં વિદ્યાર્થીઓને જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો તેમજ પાઠ્યપુસ્તકના પ્રશ્નો જે છે તે પૂછવામાં આવ્યા। ત્યારે ટોપ 10 જેટલા રાજ્યોના નામ સામે આવ્યા છે જેમાં ગુજરાતનું ક્યાંય નામ જ નથી અને આનાથી સીધું એવું સાબિત થઈ રહ્યું છે કે ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક નીચે જઈ રહ્યું છે। આ જ મુદ્દે આજે આપણે શિક્ષકોની પ્રતિક્રિયા લેવાના છે। ત્યારે હાલ આપણી સાથે શિક્ષકો જોડાયા છે અને આ બધા શિક્ષકોને આપણે સવાલો પૂછવાના છે કે રાજ્યમાં શિક્ષણનું લેવલ શું છે। અત્યારે હાલ આપણી સાથે સુनीताबेन છે, આપણે એમની જોડે વાત કરીશું। મેમ आपको क्या लग रहा है हमारा एजुकेशन जो है वो अभी कहाँ जा रहा है? एजुकेशन सबसे पहले मैं समझती हूँ कि शिक्षक जो है उसे उसका क्वालिफ़िकेशन है उसे ध्यान में रखना चाहिए। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अंडर क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड ही नहीं है बच्चों को शिक्षण देने के लिए। शिक्षण के क्षेत्र में वो लोग आते हैं जिनका चयन कहीं और नहीं होता और हमारे उनका प्रणाली ही ऐसी है कि जो बहुत कम पे में जो हमारे को मिलता है, जो मिनिमम पे में मिल जाते हैं शिक्षक, हम उनको रिक्रूट कर लेते हैं। सो द रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है उसमें हमें सबसे पहले तब्दीली लानी पड़ेगी। और दूसरा, अगर शिक्षक का स्तर उसका मानसिक स्तर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी मानसिक स्तर वो बढ़ाने में कामयाब होगा। और एक तो सैलरी है, दूसरा है कि शिक्षकों को और बहुत काम होता है, जैसे रजिस्टर मेंटेन करना, अटेंडेंस मेंटेन करना और शिक्षण विभाग के बहुत सारे काम हैं, उसका बहुत लंबा चौड़ा काम है। कम से कम नहीं तो उनको पूरी हर साल की उनके डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, UDIC नंबर और बहुत सारा काम हमें DEO से भी मिलता है जो कि हमें कंप्लीट करके टाइमली उन्हें देना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत समय उनका ज़ाया होता है और वो समय स्कूल के समय से ही निकालते हैं वो लोग। मैम जो सरकार की तरफ से कुछ काम सौंपे जा रहे हैं टीचर्स को, उसके बारे में आपका क्या मानना है? टीचर का अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है तो उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस काम के लिए या तो जब समर वेकेशन होता है टीचर्स का उस समय का इस्तेमाल किया जाए, जब रेगुलर सेशन चलता है तब यूज़ नहीं होना चाहिए। ચોક્કસથી બીજા શિક્ષકો પણ આપણી સાથે છે, આપણે એમની જોડે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। મેમ આપનું નામ? रूमा करगुप्ता। रूमा जी, पहले तो आप कहाँ से? मैं कलकत्ता से हूँ बट मैंने स्टडीज़ गुजरात में ही की। आप गुजरात में हैं। गुजरात के एजुकेशन के बारे में आपका क्या मानना है? गुजरात की एजुकेशन के बारे में ये, मैं जैसे मेरी कज़िन से जब भी हम उनसे मिलते हैं तो जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे उनकी एजुकेशन में उनकी जो नॉलेज में है वो गुजरात से है, बेटर नॉलेज मुझे उनमें दिखाई देता है बिकॉज दे ऑल आर स्टडीज़ फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। और मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात वेस्ट बंगाल की जो स्टडीज़ है वो गुजरात से काफ़ी हायर लेवल पे है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ से पढ़ी हूँ उस चीज़ का लेवल भी
एक हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए। मुझे ऐसा कहीं पे लो फील होता है कि मैं जब दूसरे स्टेट के पास जाती हूँ तो मुझे भी गुजरात के एजुकेशन में लो फील होता है थोड़ा बहुत, कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इस चीज़ पे वर्क करे और गुजरात के एजुकेशन को थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड पे पहुँचाए। मैम, अभी जो परख सर्वेक्षण हुआ, जो रिपोर्ट आया है, उसमें गुजरात का कहीं पे भी नाम नहीं है एजुकेशन स्तर में, तो मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम बहुत नीचे जा रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो शायद वो चीज़ है कि नहीं, वो नीचे जा रहे हैं। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड है जो गुजरात से पढ़े हैं एंड वो एडवोकेट का उनके पास डिग्री था। जब वो बेंगलोर में गई तो उसका गुजरात का सर्टिफिकेट देख के उनको बेंगलोर में उनको हायर ही नहीं किया गया, बिकॉज दे आर के गुजरात के मुझे वो चाहिए ही नहीं, कैंडिडेट्स चाहिए ही नहीं। तो इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि ये नीचे जा रहा है, तो इस चीज़ को लेके वर्कआउट होना चाहिए कि इसको हायर स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए। ચોક્કસથી બીજા મેમ છે, એમની સાથે પણ વાત કરીશું. મેમ, તમને શું લાગે છે ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર અત્યારે હાલ નીચું જઈ રહ્યું છે કે કેમ? શિક્ષણનું સ્તર મને તો એવું જ લાગે છે કે આ નીચે જ જઈ રહ્યું છે, કેમ કે મારા ખુદના છોકરાઓ, હું રાજસ્થાનથી છું, બાંસવાડા ડિસ્ટ્રિક્ટ, પણ મારા બે છોકરાઓ જે ત્યાં ભણતા હતા ને હવે જે અહીંયા ભણે છે એમાં બહુ જ લો છે. જીકે પણ કશું નહીં, કે શું ભણી રહ્યા છે, જે છે બુકમાં એ ભણી રહ્યા છે. આઉટ જે એમને શીખવું જોઈએ એ એમને કશું જ નહીં આવડતું. તો મારા હિસાબથી એવું લાગવું જોઈએ કે બુક્સ છે, ઠીક હે, સ્ટડી છે, પણ એના હિસાબ બહારનું નોલેજ બી એમને આવડવું જોઈએ. એમને ખબર, પણ એમને કશું ખબર જ નહીં પડતી. આપણું જે અમે જે ભણ્યા, અમે હિન્દી મીડિયમમાં ભણ્યા છે, પણ અમે એમને ભણાવી શકીએ. કેમ કે અમારું નોલેજ એવું હતું ને હવે એમનું નોલેજ એવું છે કે ભલે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે છે પણ એમનું નોલેજ કશું જ નથી, એકદમ લો છે. તમને એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી કામગીરીમાં શિક્ષકો બિઝી રહે છે, એની અસર જે છે તે બાળકો પર થઈ રહી છે? હા, એ જે બીજા એમને કામ સોંપે છે ને કે આ કરો ને, જેમ કે દૂધ એમને સવારે બધાને, અમારા રાજસ્થાનમાં એવું છે કે હા ભાઈ સવારે ઉઠીને એમને દૂધ પીવડાવવાનું, જમવાનું, આ બધું. તો ને પછી એમને કમ્પ્યુટર નોલેજ, બધું કોમ્પ્યુટરથી બધું કામ કરવાનું. તો બિચારા શિક્ષકો જે છે ને એ મોબાઈલમાં, કમ્પ્યુટરમાં એમાં જ ફસાયેલા છે. તો એ બિચારા એમનું એ ધ્યાન આપે કે ત્યાં આપે બે. હું તમને અટકાવીશ. હું એની વાત કરી રહી છું જેમાં શિક્ષકોને બહારની કામગીરી મળે છે સરકાર તરફથી, જેમ કે કોઈ વીવીઆઈપી ગેસ્ટ હોય તો એમને અટેન્ડ કરવા, એમની આગતા સાગતા કરવી, અથવા તો વચ્ચે તમે સાંભળ્યું હશે કે તીડ ઉડાવવા માટે થઈને શિક્ષકોને મોકલ્યા હતા, કોરોનામાં લાશો ગણવા માટે થઈને શિક્ષકોને. આના વિશે વાત કરી રહી છું. ઓકે, તો આમના બી એ છે કે બહાર એ બધા કામ એમને સોંપે છે તો એ નહીં સોંપવા જોઈએ. અને એ શિક્ષણ, છોકરાઓને જે ભણવાનો જે ટાઈમ છે એમને એ સ્પેન્ડ કરવો જોઈએ. એ એમના ઉપર ધ્યાન દેવું જોઈએ, ક્યાં એક્ટિવિટી શું કરાવવાની છે એમના ઉપર, કે હું કેવું છોકરાઓને ભણાવું, એના ઉપર એમને વધારે ધ્યાન આપે તે સારું છે. તમને શું લાગે છે આપણે ગુજરાતમાં એજ્યુકેશનનું સ્તર ઊંચું લાવવું હોય તો તમારા હિસાબથી શું બદલવું જોઈએ? મારા હિસાબથી તો એ જે બુકને જે ભણાવે છે, બુક ભણાવી દીધી એ ઠીક છે, એ બી નોલેજ છે, ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બટ મારું એવું વિચારવું છે કે એમને એક્ટિવિટીઝ કરાવો, કે જેના થ્રુ જે ચેપ્ટર આપણે ભણાવી રહ્યા છો એના બારામાં એને સ્ટોરી બતાવો, કે ગમે તે કરાવો. અમને એવું કરાવતા હતા તો આજે અમને બધું જ નોલેજ છે ને અમને બધું આવડે છે, પણ આ છોકરાઓને કશું જ નથી આવડતું, સિર્ફ બુક નોલેજ જ છે. તો એમને જીકે નોલેજ એમને હોવું જોઈએ. ચોક્કસથી. બીજા એક મેમ છે, આપણે એમની જોડે પણ વાત કરીશું. મેમ, પહેલાં તો આપનું નામ? मेरा नाम स्मिता कायस्थ है. स्मिता जी, आपको क्या लग रहा है हमारा गुजरात का जो एजुकेशन है वो अभी कहाँ पे जा रहा है? क्या हम थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं या फिर एजुकेशन का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है? जब हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं इंडिया के, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, नॉर्थ में ले लो तो दिल्ली है, यूपी है, तो व्हेन वी कंपेयर तब गुजरात का डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा मीडियम या उससे लो है. रीज़न ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्राइमरी और प्री प्राइमरी में उतना डेवलपमेंट नहीं है कंपेयर टू अदर स्टेट्स. तो अब जब आप देखोगे यहाँ पे हमें IIM भी है, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है, लेकिन जो बेस ही बच्चों का नहीं बन रहा है जो मेन प्राइमरी और प्री प्राइमरी में है. दूसरा रीज़न ये है कि सिटी में फिर भी आपको यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस मिलेंगे, बट जो ग्रामीण क्षेत्र है गुजरात के उसमें बहुत कम है. अगर है तो लेवल नहीं है. जैसा आपने बोला कि टीचर्स दूसरे काम में बिज़ी हो जाती है, मैंने भी ऐसा कई बार सुना है कि सरकारी टीचर वो बोल रही है मेरे पास छुट्टी नहीं है. मैं पूछ रही हूँ क्या आप इतना बच्चों को पढ़ाते हो? तो वो कहती है नहीं, मुझे ये ड्यूटी मिली है, आज वो ड्यूटी मिली है.
तो वो कहीं मुझे भी लगता है कि दैट इज़ द आपको लगता रीज़न। है कि इन सारी ड्यूटी से उनको छुटकारा मिलना चाहिए और सरकार ये सारी जो काम उनसे करवाते हैं वो नहीं करवाने चाहिए? मुझे लगता है टीचर्स को ये वॉलंटरी ऑप्शन मिलना चाहिए कि अगर वो इंटरेस्टेड हो तो ही वो उनसे करवाए, और अगर ना इंटरेस्टेड हो तो ना करवाए। ચોક્કસથી તો આ હતા મહાત્મા વેલીના શિક્ષકો અને તેમણે પણ જણાવ્યું કે અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે શિક્ષકો પાસે વધારાની કામગીરી સરકાર કરાવે છે અને આ સાથે જ રાજ્યમાં શિક્ષકોની ઘટ જે ચાલી રહી છે, આ બધા જ પરિબળો જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી વસ્તુને અસર કરે છે, જેના કારણે થઈને ગુજરાતમાં અત્યારે હાલ શિક્ષણનું સ્તર જે છે તે નીચે જઈ રહ્યું છે અને આને જો ઊંચું લાવવું હોય તો આ બધી કામગીરીમાંથી શિક્ષકોને મુક્તિ જે છે તે અપાવવી જોઈએ. કેમેરા પર્સન કેતન શ્રીમાળી સાથે અનિતા પરમાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો હવે આ જ મુદ્દા પર વડોદરાની જનતાના મંતવ્યો જાણીશું, તો આવો સાંભળીએ. કેન્દ્ર સરકારના રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ વિભાગે પરખ રાષ્ટ્રીય સર્વેક્ષણ 2024 રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં ગુજરાત શિક્ષણનું સ્તર કેવા પ્રકારનું છે તેની વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. રિપોર્ટ મુજબ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ટોપ 10 પરફોર્મિંગ રાજ્યમાં ગુજરાત રાજ્યનો સમાવેશ જ થતો નથી. ત્યારે આ રિપોર્ટ મુજબ ગુજરાત રાજ્યનો સમાવેશ નબળું પ્રદર્શન કરનારા રાજ્યોની યાદીમાં થયો છે. ત્યારે આ રિપોર્ટમાં ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણનું સ્તર કેમ કથળી રહ્યું છે તેને લઈને તમામ મહાનુભાવો વિશેષ ઉપસ્થિત છે. આપણે પહેલા તેમની શરૂઆત કરીશું. નિકુલ સર, શું કહેશો કે જે પ્રમાણે 10 ટોપ રેન્કિંગ એનામાં ગુજરાતને સ્થાન જ નથી, કેવી રીતે જોયું છે? શિક્ષણ એક સમાજની મૂળભૂત વ્યવસ્થા છે અને જ્યારે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન ગુજરાતથી હોય અને ગુજરાતની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાના પરિસ્થિતિ જે રીતના પરખ 2024ના રિપોર્ટમાં ઉજાગર થયા છે, તો કેન્દ્ર સરકારનો એક રિપોર્ટ છે ને ગુજરાતના નંબર પ્રથમ 10માં નથી આવતા, એ દર્શાવે છે કે કશે ને કશે શૈક્ષણિક સંસ્થાનું ગુજરાતનું જે મોડેલ છે એ નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. કારણ કે બાળકોને જે શિક્ષણ મળવું જોઈએ, બાળકોને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળવું જોઈએ, શિક્ષકોના જે વ્યવસ્થા હોવા જોઈએ, કશે ને કશે કોઈ જગ્યાએ લૂપહોલ્સ છે, એના લીધે જ આ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવ્યું છે. આપણે જો બીજા રાજ્યો કરતા શિક્ષણમાં પાછળ પડી રહ્યા છે તો ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે અને એના પર સરકાર તથા તંત્રએ ખૂબ ગંભીરતાથી નોંધ લઈ આના પર જે બી કાર્યવાહી કરવી પડે કરવી જોઈએ. ચોક્કસથી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. આપણી સાથે યુવા નેતા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. જી, શું કહેશો જે પ્રમાણે, કારણ કે જે શિક્ષક હોય છે અંતરાળ વિસ્તારની આપણે ખાસ કરીને વાત કરવા જોઈએ તો અનેકો એવા કામો શિક્ષકોના માથે આપવામાં આવે છે. અપૂરતા સ્ટાફના કારણે આજે ભારણ છે એ શિક્ષકો પર આવી ગયું છે, એટલે આ રિઝલ્ટ આવે એવું લાગે છે. બિલકુલ સાચી વાત છે કે શિક્ષકો પર જે ભારણ આપવામાં આવે છે, ભણવાની સાથે શિક્ષકોને ઇલેક્શનનું કામ આપવામાં આવે છે, એવા અનેક એવા લોકોને કામો આપી દેવામાં આવે છે જેથી કરીને શિક્ષક એટલા બિઝી થઈ જાય છે જે ભણાવવા પર ફોકસ નથી કરી શકતા, જેનો વધારે સમય એ લોકોનો બીજા કામો પર જતો રહે છે. બીજી એક વાત કરીએ તો દરેક યુનિવર્સિટીને એક રાજકીય અખાડો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ જ ભાજપ સરકાર દ્વારા દરેક યુનિવર્સિટીની અંદર રાજકીય અખાડો બનાવવામાં આવે છે. જે શિક્ષકની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, શિક્ષક નિમણૂકમાં પણ પોતાના માણસો શિક્ષક બને તે રીતનું એક આ લોકોએ બનાવી દીધું છે કે મારો જ માણસ અંદર શિક્ષક આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બનવો જોઈએ કે હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ બનવો જોઈએ. એટલે યુનિવર્સિટીની અંદર પણ રાજકીય અખાડા બનાવવાને કારણે અને શિક્ષકોની પૂરતી ભરતી ના કરવાને સામે સ્ટુડન્ટની સામે જે શિક્ષકનો જે રેશિયો હોવો જોઈએ એકચ્યુઅલ રેશિયો ના હોવાને કારણે આ સમસ્યા ઉદ્ભવી છે. ચોક્કસથી ગુજરાત સ્ટેટની આપણે વાત કરીએ તો એક સારું એવું મોડેલ દેશમાં વખાણવામાં આવે છે. અને જ્યારે દેશમાં વખાણવામાં આવતું તો તમામ પરિબળો પણ એના અંદર કામ કરતા હોય છે. એમાં શિક્ષણ મૂળભૂત છે. કેવી રીતે જોવો છો? શિક્ષણ કોઈ પણ રાજ્ય કે કોઈ પણ દેશ માટે ભારત દેશના સંવિધાનમાં આપણા લખેલું છે કે સ્ટેટની પણ જિમ્મેદારી હોય છે અને કેન્દ્રની પણ જિમ્મેદારી હોય છે. પણ ગુજરાતમાં આપણે જોઈ શકીએ તે કોલેજોની હાલત, કોલેજોમાં જે કોમન એક્ટ અત્યારે આવ્યું, કોમન એક્ટના લીધે લીડરશિપ બધી પતાવવામાં આવી કે અવાજ જ ના ઉપાડે. અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર જે મૂળભૂત જે આપણે જે ભરતી હોય છે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની, એ આખી બધી કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી કરી દેવામાં આવી છે. 11 મહિનામાં હરેક ટીચરને હરેક વર્ષે ઇન્ટરવ્યૂ આપવું પડે. પરમેનન્ટની છેલ્લા 10 વર્ષથી કોઈ ભરતી નથી અને ભરતી આવી છે તો એની અંદર કરપ્શન થયું છે. કરપ્શન થયું છે તો એમાં કરપ્શન એવું થયું છે કે ભાઈ કોઈ લાયકાત ધરાવતો જ ના, કોમર્સમાં દાખલા તરીકે પ્રોફેસર હોય અને ટેકનોલોજીમાંથી એને એમટેક કે ટેકનોલોજીમાંથી એને માસ્ટર્સ કરેલું હોય, બટ એનું કોઈ યુજીસીના ગાઈડલાઈન પ્રમાણે કઈ વસ્તુ હોતી જ નથી. તો આ દિવસો જોવા પડે છે આપણા ગુજરાતને. જેમ કે સાહેબે કીધું કે ગુજરાતનું મોડેલ આપણે અનુભવીએ છીએ. ગુજરાતનું મોડેલ આપણા વડાપ્રધાન હોય કે ગૃહમંત્રી હોય કે કેટલા મંત્રીઓ અહીંથી આવે છે, હેલ્થ મિનિસ્ટર હોય, લેબર મિનિસ્ટર હોય, પણ ગુજરાતની પબ્લિકને કોણ પૂછશે? નાગરિકને તો કોઈ પૂછવા આવે, નાગરિક જ
અત્યારે નાગરિક જ બિચારો બીજી જગ્યાએ ધોરાઈ રહ્યો છે કે નાગરિક જાય તો જાય ક્યાં, અને સૌથી મોટું જીકાસ નથી, આ કંકાસ છે. જીકાસના માધ્યમથી નોર્મલ ભણેલા માણસોને ખબર નથી પડતી, તો નોર્મલ 12માંથી બહાર આવીને છોકરાને શું ખબર પડશે કે મારે એડમિશન ક્યાં લેવું છે. અને જે પોલિટિકલ યુનિવર્સિટીઝ છે, જેમ કે દાખલા તરીકે આજુબાજુ પારુલ હોય, સિગ્મા હોય, જે બી યુનિવર્સિટીઝ છે આપણી, જે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઝ જેને કહીએ કે પોલિટિકલ પણ કહીએ, એને પણ આગળ ધરાઈ દેવામાં આવે છે. અને સરકારી જે યુનિવર્સિટીઝ છે, જે શહેરની વચ્ચોવચ્ચ છે, દાખલા તરીકે MS યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા હોય, ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોય, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી હોય, હેમચંદ્ર યુનિવર્સિટી હોય કે વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોય, એ અત્યારે રાજકીય અખાડા બનાવી દેવામાં આવ્યો છે. જે પ્રોગ્રામ્સ આવી રહ્યા છે, એક જ પોલિટિકલ પાર્ટીના માણસોને બોલાવવામાં આવે છે. ન્યૂ એડ્યુકેશન પોલિસી જો સારી છે તો શા માટે પ્રમોટ કરવામાં આવે છે? મારું એક સવાલ છે લોકોને કે લોકો જાગો, જાગૃત બનો અને આ લોકોને જવાબ આપો. જય હિન્દ, જય ભારત. ચોક્કસ એટલે જોઈ શકાય અનેકો એવા પ્રશ્ન છે. સરકાર દ્વારા જે ગુણોત્સવ ને એવા બધા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા, તેના ઉપર એક શંકા ઊભી થાય તેવી રીતનો આ પ્રસંગ બન્યો છે. શું કહેશો? ટોપ 10માં જો ગુજરાત ના આવતું હોય, ખરેખર એક શિક્ષણનું ધામ ગણવામાં આવતું. આપણે જ્યાં ઊભા છે તે મહારાજા સર સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના મહારાજા સયાજીરાવે કરી. તેનો ઉદ્દેશ એવો હતો કે દરેકને શિક્ષણ મળે, વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ મળે, આજુબાજુના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ મળે અને સ્ત્રીઓને ને બાળકીઓને મફત શિક્ષણ મળે. ત્યારે આજે જો કે ફી ના ભરી શકાય એવી પરિસ્થિતિમાં બાળકીઓ ભણી રહી છે. આજે જોવા જાઓ તો કુબેર ડિંડોર, જે આપણે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર છે, એ કુબેર નામ એમને પરફેક્ટ આપ્યું છે, કારણ કે કુબેર એટલે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી પાસેથી પૈસા લઈને કુબેર ડિંડોર. એને ફક્ત પૈસા કમાવામાં રસ છે, કોઈ શિક્ષણની એમને આવડત નથી. પરંતુ આની પહેલાના જે શિક્ષણ મંત્રી હતા એ માત્ર ધોરણ 4 પાસ હતા. એનામાં ગવર્મેન્ટે કેસ કર્યો હતો અને એનામાં સુપ્રીમ કોર્ટે ડિસિઝન આપ્યું હતું કે એ ખોટી રીતે ઇલેક્શન જીત્યા હતા. એટલે આ ભ્રષ્ટ સરકાર જે એજ્યુકેશનમાં ધ્યાન નથી આપી રહી. ખરેખર મારે એક જ વ્યક્તિત્વ વ્યક્ત કરવું છે કે શિક્ષણ એ મૂળભૂત પાયો છે. ચાણક્યએ કીધું છે શિક્ષણ સારું હશે તો તમારો સમાજ સારો હશે, અને સમાજ સારો હશે તો તમારો દેશ સારો હશે. આજે દેશ બગાડવાની જરૂર એમને એટલી પડી છે, કારણ લોકો શિક્ષિત ના રહે. શિક્ષિત રહેશે તો બોલવાનો અવાજ ઉઠાવશે તો અમારી સરકાર પડી જશે. આ માત્ર ને માત્ર એ બ્રહ્મા છે. સરકારની સામે પ્રજા બહુ જાગી ગઈ છે, લોકોને ખબર પડવા લાગી છે. કારણ કે તમને કહું કે મારી માતાઓ, જેમના ભૂલકાઓ જે આ શિક્ષણ લેવા જાય છે, એમને તો ખબર જ છે કે રોટલી એક સાઈડ રહે, થોડી વાર રહે તો પણ વધારે બળી જાય અને રોટલી પલટવાની જરૂર છે. આ શિક્ષણ જે તમારા ભૂલકાઓને મળવાનું છે, એ તમારો શિક્ષણના ભૂલકાઓ એમાં બળી ના જાય તેની માટે સરકાર પણ પલટવાની જરૂર છે એવું મારું માનવું છે. સ્પષ્ટપણે માનવું છે UGC ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જો શિક્ષણ ચલાવવામાં આવે, અહીંયા માત્ર ટેમ્પરરી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે છે. જે પરમનન્ટ શિક્ષકો છે એ પરમનન્ટ શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં નથી આવતી, તેની લીધે ટેમ્પરરી શિક્ષકો થોડી વાર રહે છે અને પછી પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં જતા રહે છે. તો માત્ર શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે સારા શિક્ષકોની ભરતી કરો અને સારા એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર, ન કે કુબેર ડિંડોર જેવા માત્ર પૈસા લૂંટનારા મિનિસ્ટરની ભરતી કરો. સારા મિનિસ્ટર હોવા જોઈએ તેવી રીતની માંગ છે તે મહાનુભાવ દ્વારા કરવામાં આવી છે. પરખ સર્વેક્ષણ રિપોર્ટ 2024 જે જાહેર કરવામાં આવે છે તેને લઈને અનેકો એવા તર્ક વિતર્કો અને અનેકો એવા નિવેદનો જે મહાનુભાવ છે તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન કેતન શિંદે સાથે સત્ય મેવાસ્કર, મંતવ્ય ન્યૂઝ વડોદરા. તો હવે આ જ મુદ્દા પર સુરતની જનતાના મંતવ્યો જાણીએ. સુરતની જનતા શું કહી રહી છે, આવો સાંભળીએ. ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર કયા પ્રકારનું છે તેની કડવી વાસ્તવિકતા સામે આવી રહી છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર દિવસે ને દિવસે શિક્ષણનું સ્તર નીચે જઈ રહ્યું છે. હાલ સુરત ખાતે કેટલાક યુવાનો આપણી સાથે છે. કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષણ વિભાગે પરખ રાષ્ટ્રીય સર્વેક્ષણ 2024નો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર કઈ રીતનું આ શિક્ષણ રહ્યું છે, એમાં કઈ રીતનો સમાવેશ થયો છે. ટોપ 10 પરફોર્મિંગ રાજ્યના ગુજરાત રાજ્યનો સમાવેશ જ નથી થયો. જો હવે ગુજરાત રાજ્યનો દરેક ક્ષેત્રમાં સમાવેશ થતો હોય અને આ શિક્ષણના ક્ષેત્રે સમાવેશ ના થાય તો કેવી કડવી વાસ્તવિકતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. સર, આપની પાસે પહેલા આવવા માંગીશ. જે રીતના શિક્ષણનું સ્તર નીચે જઈ રહ્યું છે, જે આ ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવી રહ્યો છે, એને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? ये समाज के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हम टॉप 10 में भी नहीं आ रहे. तो कहीं ना कहीं समाज को यहाँ मिल करके कुछ ना कुछ सोचना चाहिए. आज सिटीज़ के अंदर हर उपलब्ध मिल जाती है आपको, अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, अच्छे डिजिटल स्कूल्स मिल जाते हैं, लेकिन खाली सिटी मात्र में आप शिक्षा बढ़ा के नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि बहुत सारे गांव है, क्षेत्र है जहाँ पे आज भी शौचालय ठीक से नहीं है, स्कूल में मिड डे मील नहीं मिल पाता ठीक से, या फिर व्यवस्था जो गवर्नमेंट की जाती है वो वहाँ पहुँच नहीं पाती है. तो बहुत सारे इसके कारण हैं और कहीं ना कहीं 1 साल या 2 साल के आप मंदी के कारण से आप नहीं कह सकते कि शिक्षा उससे गिर गई है या फिर जो भी है.
कहीं ना कहीं ढांचा शुरुआती दौर से ही 10-15 साल लगता है इसको बनाने में। तो एक लड़कियों को भी एक देख सकते हैं कि लड़कियों के अंदर एजुकेशन के अंदर भी गांव के क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, तो ये भी बहुत सारी कमियां हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शिक्षा खाली एकमात्र एक पॉइंट से नहीं होता, बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर या ढांचा है वो कहीं ना कहीं सभी कोलैब करते हैं। और आज गुजरात टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये। દુર્ભાગ્યની વાત તો છે જ, શરમજનક બાબત આ તો કહી શકાય કે ગુજરાતનો સમાવેશ નથી થતો. આપ શું માનો છો? मैं એમ કહેવા માગું છું કે બહુ બધાના ઘરના એવું છે કે પૈસાનું સિચ્યુએશન એનું સારું નથી, એનું રહેવાનો પ્રોબ્લેમ છે, તે પ્રમાણે એ લોકો આપણા દીકરાઓને દીકરીને એ સ્કૂલમાં ભણાવી નહીં શકે છે. તો મેન છે અહીંયા મંદી માટે કે માણસોને રોજગાર નથી મળતું પ્રોપર તરીકે, ને સ્કૂલના ફીસ એટલા વધારે છે કે જાતે કોઈ પિતા એમના દીકરા કે દીકરીને એ સ્કૂલમાં ભણાવી નહીં શકે. આ એક હકીકત છે કે ક્યાં જો બે બાળકો હોય ને તો એમાંથી એક જ બાળકને ભણાવવામાં આવે છે અને જો બીજી તો દીકરી હોય તો એમ જ વિચારવામાં આવે કે એ તો પંડીને જતી રહેશે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ શિક્ષણના ક્ષેત્રને અસર કરે છે. આપ પોતે શું વિચારો છો એક વિદ્યાર્થી થઈને? શિક્ષણના ક્ષેત્રને બહુ અસર કરે. भीमराव अंबेडकर ने एक लाइन थी मैडम कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. तो भीमराव अंबेडकर की लाइन से हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज़ है. शिक्षा देश में नहीं रहेगी तो देश ही नहीं बचेगा. मैं तो ये कहूँगा शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए. વ્યવહારિક છે, જે દેશ શિક્ષિત નહીં હોય એ દેશ આગળ કેવી રીતે વધી શકે? આપ શું માનો છો? આજના તો શિક્ષા એક મૂળ એક અગર શિક્ષા ના હોય તો આપણે આજની સોસાયટી મતલબ ખતમ થઈ જાય. આવનાર ભારત જે છે તે આપણે આજ જે આવનાર ભવિષ્ય છે તે સ્કૂલોમાં અને કોલેજોમાં અને યુનિવર્સિટીમાં તૈયાર થાય છે. અગર તે ત્યાં અગર પ્રોપર શિક્ષા નહીં હોય તો પછી આવનાર ભારત અને પછી વિશ્વગુરુ આપણ ભારત નહીં બની શકે. મોટી મોટી વાતો તો થતી હોય છે પણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક આ અત્યારે ગુજરાતમાં જે રિપોર્ટ આવી રહ્યો છે એ રિપોર્ટ ખૂબ ખરાબ છે. यस मैम, ख़राब तो बहुत ज़्यादा है. देखिए इसमें मेन रीज़न यही है कि बच्चे टीचर्स की कमी है. तो गुजरात में मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे टीचर्स आते हैं, बस को बैठते हैं, स्टूडेंट्स के लेक्चर्स नहीं लेते हैं. एंड स्टूडेंट्स भी इसमें जिम्मेदार हैं कि वो लेक्चर्स में आके बैठते नहीं हैं. एंड दूसरा ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है हमारे गुजरात का कि यहाँ पे बच्चे ड्रॉप करके बिजनेस में जॉब वगैरह में लग जाते हैं. एंड मैम एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जॉब करने के बाद ग्रेजुएट होने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि सैलरी उनको कम मिलती है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब नहीं है. तो हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. એટલે ક્યાંક જો શિક્ષણ છે તો ક્યાંક તકલીફ છે ને જ્યાં શિક્ષણ નથી ત્યાં રોજગારી નથી. આપ શું માનો છો જે રીતના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કે આજે જે બી રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવી રહ્યો છે? આ બહુ ભયજનક વસ્તુ છે કે જે વસ્તુ હમણાં ચાલી રહી છે, જે હિસાબે આપણે અહીંયા આટલી બધી યુનિવર્સિટી, આટલા કોલેજો બધું છે, એ હોવા છતાં બી જો આ કન્ડિશન હોય આપણા રાજ્યની તો એ બહુ શરમજનક વસ્તુ છે સરકાર માટે બી અને લોકો માટે બી. કેમ કે જે રીતે અહીંયા આપણે મોટા મોટા દાવાઓ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે આટલી મોટી યુનિવર્સિટી બનાવી, કે આટલા બધા આપણે કોલેજો બનાવ્યા, આવી સ્કૂલો બનાવી, પણ એ બધું ખાલી કાગળ ઉપર જ લખાય છે એવું લાગે છે. કેમ કે વાસ્તવિકતા કંઈ અલગ જ છે અને જે રિપોર્ટ રજૂ થાય છે એમાંથી વાસ્તવિકતાની ખબર પડે છે કે ભાઈ જે કહેવામાં અલગ વસ્તુ આવે છે અને સ્થળ ઉપર કઈ વસ્તુઓ અલગ જ થાય છે. એટલે સ્પષ્ટ છે કે આજનું શિક્ષણ માત્ર કાગળ પર જ રહી ગયું છે. શું એવું લાગે છે તમને? એવું જોતા તો લાગે છે, કારણ કે એટલું જરૂરી નથી કે કેટલી સ્કૂલો છે આપણા ગુજરાતમાં. જરૂરી એ છે કે સ્કૂલો કેવી છે, ત્યાંના શિક્ષકો કેવું છે. એવું નથી કે ખાલી લોકોનો જો આ કોઈ કેવું હોય. જો શિક્ષણ તમે સરખી રીતના આપો, ટીચર્સ આપણા જે અનુભવી હોય, બધું સારું હોય તો સામે છોકરાઓ પણ એટલા સારું કવર કરી શકે છે. તમે અત્યારે ખાલી થિયરી પર નોલેજ આપો તો ક્યાંક ને ક્યાંક બાળક પણ કંટાળી જાય છે કે ભાઈ આ તો નકરું ખાલી થિયરી પર છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક રમતગમત સાથે તમે બાળકોને આગળ વધારો તો ગુજરાત સારું એવું કરી શકે છે. વિકસિત ભારત થશે ક્યારે થશે? જ્યારે શિક્ષિત ભારત હશે ત્યારે. અને એના માટે થઈને એવું નથી, સમાજે, શિક્ષકોએ બધા સાથે મળીને જ કરવું પડશે તો જ આગળ વધશે. વાત તો ખૂબ સરસ છે કે ભારત શિક્ષિત હશે તો જ વિકસિત થશે, તો જ આગળ વધશે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે શિક્ષણનું સ્તર જ નીચે જઈ રહ્યું છે ગુજરાતનું કશે નામ જ નથી. આ કડવી વાસ્તવિકતા છે. हाँ ये सही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी है कि फैसिलिटीज़ है पर अवेयरनेस नहीं है बच्चों को. क्योंकि अब उन्हें पता ही नहीं है कि अब आप स्कॉलरशिप डाल देंगे, आप कुछ भी करें, लेकिन अगर बच्चों को पता ही नहीं वो लेनी कैसे है.
तो वो नहीं कर पाएंगे वो चीज़, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है एक तरीके से, एक मतलब एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। आप फैसिलिटीज़ देंगे भी तो कोई मतलब नहीं हो फिर वो फैसिलिटी का। और उसके साथ साथ मतलब बहुत सारे कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी देनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को वो भी लगे कि नहीं हम एक ही इसमें मतलब कहते हैं ना घूम रहे हैं, तो उनको ऐसा रहेगा। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, उन्हें अलग अलग जगह इंटर्नशिप भी जानी चाहिए कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, कि वो प्रॉपर एक तरीके से कंपलसरी कर देना चाहिए कि उनको कम से कम प्रैक्टिकल नॉलेज हो कि कैसे है मार्केट। मतलब आप अगर नॉर्मली आप बोल रहे हैं कि मार्केट एक सेल्स हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए एक बच्चे को, और फिर अगर उनको वही प्रॉपर नहीं होता है फिर वो अपनी लाइफ में मतलब और सब चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। तो वो सब ये सब चीज़ों का वो है કાફી. એટલે સ્પષ્ટ છે કે જે આજની યુવા પેઢી આજે જણાવી રહી છે તે આવનારું જે ભવિષ્ય છે તેઓ સ્પષ્ટ જાણે આ નાની નાની બારીકી જાણતા હોય કે વિકસિત ભારત બનાવવું હોય તો શિક્ષિત ભારત બનાવવું સૌ પ્રથમ જરૂરી છે. શિક્ષણનું સ્તર કેમ નબળું પડી રહ્યું છે, જ્યારે આ યુવાનોને ભાન છે, જ્યારે એમને નોલેજ છે, તો શું આ ગુજરાતનું શિક્ષણ જે નબળું પડી રહ્યું છે, જે રિપોર્ટ સામે આવી રહ્યા છે, આ રિપોર્ટ શા માટે આવા આવે છે એનું ભાન નથી પડતું. વિવિધ મંતવ્યો જે છે યુવાનોના મંતવ્ય ન્યૂઝ સમક્ષ સુરત ખાતે સામે આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. હાલ મારો અવાજમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારોની અપડેટ માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.